فيصل من الغفاء ويعتمد ولا غفل من السكال ولا مثل خالد رب السبيع ولا يحل لهن يسمحن خلق لحن يقولين من بلا ولا وعولت وهنا حق من أجل ذلك من الإسلام. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ اہم جو نفلی نماز سمجھی جاتی ہے وہ ہے نماز تراویح یا پھر اسے قیام اللیل کی ایک شکل بھی کہتے ہیں، جس کو لے کر کوئی ایک مسلک بھی دوسرے سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ ایک کے مطابق یہ نفلی عبادت ہے جو کہ اس کو پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھا جائے تو کوئی گناہ نہیں، یہ نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی سنت۔ دوسرے فرقے کے مطابق ان کی تعداد 8 ہے تو تیسرے کے مطابق ان کی رکعات 20 ہوتی ہیں، اور چوتھے کے مطابق اس کو ایک ساتھ نہیں بلکہ الگ الگ پڑھنا افضل ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ یہ واقعی نفلی عبادت ہے جس کو پڑھا جائے تو ثواب ہے، نہ پڑھا جائے تو اس کا کوئی گناہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کی ترغیب بھی دی ہے کہ اس کو پڑھنا ثواب ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ جو شخص رمضان کے اندر ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام اللیل یا پھر تراویح کرے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پر یہاں پر نوٹس کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ نہ پڑھنے والا گناہ گار ہو اور نہ کوئی رکعات کی پابندی ہے۔ 20 کیا، آپ تو اس کو 50 بھی پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم چاہیں تو 2 4 جتنی آپ پڑھنا چاہیں، آپ کی حیثیت تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو اس طرح سے دین کا حصہ مت بنائیں کہ اس کے بغیر روزہ ہی کاؤنٹ نہیں ہوتا، جیسا کہ ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر یہ مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 3 راتوں تک تراویح کی باجماعت نماز ادا کی، لیکن چوتھی رات خود باہر نہیں آئے تاکہ یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے، اور اس کے بعد صحابہ کرام الگ الگ خود سے یا پھر چھوٹے گروپوں کے اندر یہ نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور کے اندر بھی یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر حضرت ابی بن کعب کی امامت کے اندر لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھنے کے لیے اکٹھا کیا، لیکن یاد رہے کہ یہ 20 رکعت اللہ اور رسول کا حکم نہیں تھا، بس لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے حضرت عمر کی ذاتی رائے تھی جو کہ مسلمانوں پر فرض نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی یہ عمل اسی طرح سے جاری رہا، اسی لیے آپ کی جتنی ہمت اور سکت ہو اتنا ہی پڑھنا ثواب ہے، چاہے 8 ہو 11 ہو 20 یا پھر 50، کیونکہ عبادت مشقت کا نام نہیں ہے۔ لیکن جب کچھ عالم دین اپنی کم علمی یا پھر جہالت کے اندر اس کو مشقت بنا کر اور فرض کا درجہ دے کر ان کی فکس تعداد بنا کر امت کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جو آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ اس کو عبادت کی بجائے ایک فارمیلٹی سمجھ کر اس نماز کا مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے مطابق ان کے دل میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ کب یہ فارمیلٹی ختم ہو اور وہ جلدی سے گھر جا کر سو سکیں، جیسا کہ آپ ان ویڈیوز کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ عبادت نہیں بلکہ اس کا مذاق ہے، اس سے بہتر ہے کہ یہ لوگ نماز نہ ہی پڑھیں، کم از کم اس کا مذاق تو نہ بنائیں۔ جب بھی دین کے اندر اس طرح کی بدعات کو داخل کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ امام کو بھی M&M بنا دیتا ہے۔ اچھا بھلا امام JF تھنڈر کی سپیڈ سے تراویح پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جلدی سے اس سب کو ختم کر کے سونے چلا جائے۔ فراری نہیں قاری صاحب ذرا دھیان کرنا کہ کہیں پھٹ نہ جانا اتنی سپیڈ میں، خطرناک لوگ ہیں۔ کم پڑھ لو لیکن سکون سے ٹھہر ٹھہر کر، کیونکہ ایک تو ہمارے لوگوں کو عربی کی ویسے سمجھ نہیں آتی اور اوپر سے یہ اوور سپیڈنگ، پتہ نہیں آنے والے دنوں کے اندر ہمیں اور کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ کیا کر رہا تھا؟ پوری دنیا میں اس وقت مذہبی جہالت کا فائدہ اٹھانے سے بڑا پروفیٹیبل کوئی کام نہیں، بس شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنی دکان وہاں پر کھولنی ہے جہاں پر آس پاس جہالت بھری ہو، اور کچھ ایسا کرتب کر کے دکھانا ہے جو کہ اس سے پہلے کسی اور نے نہ کیا ہو۔ میں گالی نہیں دے سکتا، نہیں گالی نہیں دینا، فیملی دیکھتی ہے، ورنہ میں ایسے گالی دوں، ایسے گالی دوں نا زندگی بھر یاد رکھیں۔ مثال کے طور پر آج کل یہ کرتب ٹرینڈنگ کے اندر ہے کہ پیر صاحب کی دکان ایک مخصوص ٹائمنگ کے اندر جب کھولی جاتی ہے تو اس کا دروازہ مرد و عورت کے لیے اس طرح سے کھولا جاتا ہے کہ پیر صاحب کا دیدار کر لیں، اور یہ دیدار کا کرتب مفت میں نہیں ہوتا بلکہ ان سے ٹکٹ چندے کی صورت میں وصول کی جاتی ہے۔
मजाक बनाकर रख दिया इन लोगों ने दीन का। इमेजिन करें कि रसूलुल्लाह के दौर के अंदर कोई शख्स ऐसा करतब दीन के नाम पर करता तो इसका क्या अंजाम होता। दरअसल ये पीर साहब बहुत सियाने हैं जो कि लोगों की एक नफ्सियाती कंडीशन का फ़ायदा उठा रहे हैं जिसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग, यानी किसी चीज़ के छूट जाने या महरूम रह जाने का खौफ। ख़ास तौर पर जब दूसरों को एक चीज़ का फ़ायदा उठाता देखकर इंसान को ये फिक्र होना शुरू हो जाती है कि कहीं वो इससे पीछे ना रह जाए। जब ये सामने बैठे लोग अपनी बरकतें हासिल करने की स्टोरीज और पीर साहब की करामतें बाकी लोगों को सुनाते होंगे तो ये फियर बाकी लोगों को भी यहाँ पर घेर लाता होगा। खुल जा सिम। चलें, फिर भी शुक्र है कि हमारे यहाँ कम से कम कांटा बाबा जैसी दुकानें तो मौजूद नहीं है और हमें मुसलमान होने पर फख्र है। ये है कांटा बाबा जो कि प्रयागराज में इस समय विराजमान है। सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये हलाल बाबे हमारी तरफ भी पहुँच गए हैं। और सच बताऊं तो मुझे इस मामले के अंदर सऊदी अरेबिया बहुत पसंद है क्योंकि ये सब हरकतें वहां पर ये करना तो दूर की बात, सोचकर किसी से जरा डिस्कस भी करके देखें। सऊदी हुकूमत खोपड़ी का ये हाल करेगी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पर अफसोस के हमारे यहाँ इन नमूनों का बूफे लगा हुआ है, रोज नया मस्करा सामने आता है। हिंदुओं ने तो हमसे इम्प्रेस होकर हमारे कोई मजहबी रसूमात को नहीं अपनाया, पर हमारे अंत भक्तों ने इनकी किसी चीज को छोड़ा नहीं है क्योंकि भाई ये धंधा है। और अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ठंडियां हवाइयां आइयां कि नहीं, ठंडियां हवा आइयां कि ना है मैंने के अनमोल दौलत बांटते हो तुम। ये दादी अम्मा जान की चक्की है। यहाँ पर 7 राउंड लगाने से अपने ऊपर अपने शरीर में जितनी भी जो तकलीफ होती है, जो परेशानी होती है, तो दादी अम्मा जान के चक्की पर हाथ लगाने से जितनी भी परेशानी होती है और 7 राउंड लगाने से वो सारी परेशानियां जाहिर हो जाती है। जिसमें कसूर इन लोगों से ज्यादा इनके पास जाने वाली इस अवाम का है। लिहाजा जब ये लोग कब्रों पर जाकर ये दुआ करें कि हम जाएं तो कहाँ जाएं और मांगे तो ए कब्र वाले आपके अलावा किससे मांगे, तो इन लोगों को आप ये अल्लाह का हुक्म पढ़कर सुना दें कि अल्लाह पाक सूरह ज़ुमर के अंदर फरमाता है कि क्या अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी नहीं है। और ए नबी, ये तुमको इन लोगों से जो कि अल्लाह के सिवा हैं इनसे डराते हैं, यानी गैरुल्लाह से, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे इसको कोई हिदायत नहीं दे सकता, और जिसे वो हिदायत दे दे इसको गुमराह करने वाला कोई नहीं। क्या अल्लाह इज्जत वाला, बदला लेने वाला नहीं है? हम मांगे तो किससे मांगे, हम जाए तो कहाँ जाए, हम पुकारे तो किसे पुकारे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। और हाँ, जाते जाते सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये था वीडियो हमारा। देखा आप लोगों ने, मतलब एक चीज क्या क्या कर रहे हैं मुसलमान, कैसे कैसे। और तरावी फर्ज नहीं है, ये सभी को पता है। तरावी एक नफिल नमाज है, पढ़ें तो सवाब मिलेगा, ना पढ़ें तो कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन हमारे जो उलमा शू हैं उसे फर्ज बता के अवाम के ऊपर इतना बोझ डाल दिए हैं कि उसे जल्दी जल्दी बस खत्म कर देना है। मतलब एक इबादत है, हम नफल नमाज अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ते हैं कि अल्लाह से हमें और करीब होना है। क्या ऐसी नमाज पढ़ के हम अल्लाह के करीब हो रहे हैं? ये तो बस ये है कि हम एक सर पे रखा हुआ बोझ को बस फटाक से उतार देना चाहते हैं। ये नमाज पढ़ के कोई मतलब नहीं है। ऐसी नमाज पढ़ के एक तो हमें वैसे ही कुरान समझ नहीं आता, ऊपर से इतनी फास्ट फास्ट तरावी या नमाज हम पढ़ें तो वो नमाज का मतलब ही क्या है? आप खुद समझदार हैं, समझे, गौर करें। और अल्लाह हमें हिदायत दे, हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस गुमराही के तरफ जा रहे हैं। ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं लोग, एक दूसरे इंसान के पास जाके सजदा कर रहे हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक सहाबी आके हमारे नबी के सामने सजदा करने लगे और फिर हमारे नबी ने उनको जोर से डांटा, बोला कि ये क्या कर रहे हो। सहाबी ने बोला कि या रसूल अल्लाह, कैसर और किसरा के जो बादशाह हैं, लोग उनके जो गुलाम हैं वो उनके सामने सजदा करते हैं, आप तो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, अजीम शख्स हैं। तो हमारे नबी ने सख्त मना किया। हमारे नबी जैसा कोई है इस इंसानियत में, हमारे नबी जैसा कोई है? जब हम उन्हें सजदा नहीं कर सकते तो हम किसी को नहीं सजदा कर सकते। हमारे नबी ने बोला कि सजदा हराम कर दी गई है इस उम्मत पर। अगर
हुक्म होता सजदे का तो बीवियों से कहता कि अपने शोहर का सजदा करे। मत में हम किसी इंसान के या किसी दरगाह पर या किसी कब्र पर हम किसी को सजदा नहीं कर सकते सिवाय अल्लाह के। ये अल्लाह के लिए खालिस है, तभी तो ये एक बेहतरीन इबादत होती है। अगर ये हम सबके साथ करने लगे तो ये तो अल्लाह के साथ शरीक हो जाएगा। और अल्लाह ऐसा खुदा है जो अपने शरीक किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो गौर करें, अपनी आंखें खोलें, जो आंखों पे पट्टी बंधी है उसे हटाएं, अल्लाह से अपने लिए हिदायत मांगे कि अल्लाह हमें अपने दीन पर कायम रखे, हमें सीधे रास्ते पे चलाए, हमें इस बिद्दत से, जाहिलत से हमें दूर रखे। इससे हमारे दीन की ही बदनामी हो रही है। और ये कैसा दीन है जो हमारे नबी ने बताया, वो दीन तो है ही नहीं। तो समझें और सही चीज पर अमल करें। अल्लाह हम सबको सीधा रास्ता दिखाए, हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ ऐसे ही सही और हक वाले वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।